परम शांति। आज मैं कैलाश पर्वत के बारे में बताऊंगा, जहां शिव शंकर पार्वती अपने परिवार के साथ, श्री गणेश के साथ, कार्तिक के साथ सब रहते हैं। आज भी रहते हैं, आकारी रूप में, सूक्ष्म में रहते हैं। 3 तत्वों में उनकी बॉडी होती है। आकाश, वायु और अग्नि 3 तत्वों की बॉडी होती है और वहाँ रहते हैं। तो आज भी मानसरोवर में शंकर पार्वती घूमते रहते हैं। मतलब पूरे कैलाश के पूरे जहाँ जहाँ भी उनके धर्म स्थान है, वहाँ जो आत्माएं जाती हैं, भावना लेकर जो महादेव की पूजा करने वाले जाते हैं, तो उनको अनुभव कराते हैं कि हम यहाँ अस्तित्व है। मगर जो सच्चे दिल वाले हैं, जो सच्चे दिल से महादेव की पूजा करते हैं, शंकर पार्वती की पूजा करते हैं, उनको मानसरोवर में जाए तो अनुभव मिलेगा। और वहाँ कैलाश पहाड़ पे सबसे ज़्यादा जो श्री गणेश को मानते हैं, कार्तिकेय को मानते हैं, शिव शंकर पार्वती को मानते हैं, ऐसे बहुत सारी आत्माएं हैं जो वहाँ तपस्या करती हैं, मानसरोवर में, आसपास के पहाड़ों में। और जो ऊपर के लोकों में दूसरे लोग, बुबुरु लोग या स्वर्ग लोक से भी आत्माएं जो रहती हैं, दूसरे तीसरे लोक में जो आत्माएं रहती हैं, वो भी महादेव के दर्शन करने के लिए, शंकर पार्वती के दर्शन करने के लिए ऊपर से भी कैलाश पहाड़ पर आते हैं। तो उसी टाइम पर कैलाश पहाड़ पर वो सभी आत्माएं चारों ओर, ये लोग सूक्ष्म में आते हैं, पावर के घोड़े में आते हैं। उनका विमान 3 तत्वों का होता है और वो पावर के गोले में आकर उनके महादेव के दर्शन करने आते हैं हमेशा। इसलिए कैलाश पहाड़ पर किसी को ये सूक्ष्म वतन वाले जाने नहीं देते हैं, क्योंकि कैलाश पहाड़ पर वहाँ से एक ऐसा जगह है, कैलाश पहाड़ की जो टोच है ऊपर, वहाँ से सूक्ष्म वतन से, माने दूसरे लोग से, बुबुरु लोग से, स्वर्ग लोग से या महलोक से भी कई महर्षि भी आते हैं। तो वहाँ से ऊपर के लोक से आने और जाने वाली आत्माओं के लिए, आवागमन के लिए एक रास्ता है स्वर्ग लोक में जाने का, दूसरे लोक में जाने का। तो वहाँ से डायरेक्ट स्वर्ग लोक के ऊपर से लोग अपने अपने गोले में, या गोला माना विमान में, आते जाते लोग रहते हैं। इसलिए कैलाश पहाड़ पर आम इंसान को जाने की अनुमति नहीं है, सूक्ष्म वतन वाले जाने ही नहीं दी। अगर कोई जाने की कोशिश करेगा तो उसको उठा के फेंक देंगे ये लोग। तो वहाँ जो सबसे ज़्यादा, जो सभी जाते हैं, बौद्ध धर्म वाले भी जाते हैं, जैन धर्म वाले भी जाते हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो 99% जो आत्माएं हैं, वो शिव शंकर महादेव को मानने वाली, जानने वाली और उनकी सच्चे दिल से भक्तत्व आत्मा है, तो ही वहाँ उस इलाके में ही तुम्हें एंट्री भी मिलेगी। एक बहुत बड़ा इलाका है शंकर पार्वती का, जो कैलाश पहाड़ है उसके थोड़ा सा ऊपर में बहुत बड़ा, एक सूक्ष्म जगत में बहुत बड़ा इलाका है। वहाँ ऐसी वैसी आत्मा है जा ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी अच्छी, कई जन्मों से, अनेकों जन्मों से शंकर पार्वती की तपस्या करते हैं, तभी इनका ये वहाँ तपस्या का दर्शन करने का, सूक्ष्म में उनको दर्शन करने का अनुभव मिलता है और ऊपर के लोकों में जाने की अनुभूति मिलती है। इसलिए देखो, जो 4 धाम की यात्रा कहते हैं ना, नीचे हरिद्वार से शुरू होती है, हरिद्वार में एंट्री करते हैं, हरि का द्वार, हरि माना विष्णु, विष्णु के द्वार से तो बद्रीनाथ जाते हैं। तो वहाँ भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं, तो वहाँ बद्रीनाथ में विष्णु के भक्त वाले, भगवान विष्णु के भक्त, नारायण के भक्त, बद्री नारायण, बहुत बद्रीनाथ के आसपास जहाँ भगवान बद्री का मंदिर है, बद्री नारायण का मंदिर है, वहाँ बद्रीनाथ में सारे बहुत सूक्ष्म जगत की अनेकों अनेक आत्माएं वहाँ रह के तपस्या करती हैं। ऐसी तरह केदारनाथ, जहाँ शिव शक्ति को मानते हैं वहाँ, तो केदारनाथ में भी वहाँ बहुत अनेक सूक्ष्म जगत की आत्माएं रहती हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, ये चारों धाम की यात्रा में वहाँ हिंदू धर्म की आत्माएं वहाँ बहुत तपस्या करती हैं। वहाँ ज्ञानगंज भी हैं हिमालय में, कई बार मैंने बोला, ऐसे एक ज्ञानगंज, एक ज्ञान का गोला नहीं है, वहाँ अनेकों गोले हिमालय के, जहाँ जहाँ मंदिर है, पशुपतिनाथ के मंदिर है नेपाल में, वहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी आत्माएं वहाँ रहती हैं। और
वहाँ बहुत सूक्ष्म जगत की आत्माएं बहुत रहकर बहुत तपस्या करती हैं अपने अपने गोलों में। ऐसे अनेकों गोले हैं, अनेकों आत्माएं ग्रुप में रहकर वो तपस्या करती। इसलिए ये कैलाश पहाड़ तो ये मतलब सारे धरती से स्वर्ग आने जाने का रास्ता है, स्वर्ग में आने जाने का रास्ता है। इसलिए वहाँ कैलाश पहाड़ का तो कोई जा ही नहीं सकता। मनुष्य के रूप में तो जाना असंभव है, क्योंकि जाएगा तो सूक्ष्म जगत वाली जाने ही नहीं देंगे। और 99% मेजॉरिटी आत्माएं ये शंकर पार्वती को मानने वाली इनके भक्त ही वहाँ जाते हैं। मानसरोवर में जाए तो अनुभूति होती है। वहाँ मानसरोवर पे जाने वालों को या मानसरोवर पे स्नान करने वालों को अलौकिक अनुभव होता है, क्योंकि वहाँ अलौकिक शक्तियाँ बहुत है। मानसरोवर से नीचे जो कैलाश पहाड़ है उसके लगभग 25 किलोमीटर के चारों ओर के दायरे में एक ऐसा वायुमंडल है जहाँ अलौकिक शक्तियाँ हैं। तो वहाँ जाने वाले भक्तों को अलौकिक शक्तियों का एहसास होता है, इसलिए लोग आज बहुत मानसरोवर जाते हैं। मगर आम आत्माओं को जान जाएगा तो उसको कोई जैसे घूमने फिरने जाते हैं तो उसको कोई अनुभव नहीं होगा। दिल से बहुत भक्ति भाव, अनेकों जन्मों से भक्ति भाव करते हैं तो ही वहाँ कैलाश मानसरोवर का फल मिलता है, उसका अलौकिक शक्तियों का एहसास होता है, भक्ति का फल मिलता है। तो वहाँ से जाने के लिए ऊपर के लोकों में जाने का एक कैलाश, वैसे तो सारी धरती पर से सभी जगह से आजकल तो सभी अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय की आत्मा हैं, तो जहाँ जहाँ भी अपने धर्म में जहाँ जहाँ भी गोले आते हैं, ऊपर से गोले आते हैं तो ऊपर से आते जाते रहते हैं अपने अपने गोले में। मगर पहले एक पुराने ज़माने में एक ही गोला वहाँ कैलाश मानसरोवर से, कैलाश पहाड़ से ही स्वर्ग में आने जाने का एक रास्ता था। तो ये बहुत तपस्वी आत्माओं के लिए है, बहुत भक्ति भाव वाली आत्माओं के लिए है। इसलिए कैलाश कैलाश पहाड़ जो है रूप बहुत बदल जाते हैं, क्योंकि हमेशा धरती का रूप बदलते हैं, परिवर्तन होता रहता है। ऐसे हिमालय का रूप, पूरा हिमालय जो है कितना बड़ा हिमालय है, ब्रह्मदेश उससे भी आगे, और यहाँ जहाँ एकदम अफगानिस्तान का बॉर्डर पड़ता है वहाँ तक पूरा हिमालय हिमालय 3000 किलोमीटर लंबी लाइन है, चौड़ी 400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर चौड़ाई है। तो जहाँ जहाँ भी शिव शक्ति के मंदिर है या हिंदू वैष्णव के मंदिर है, वहाँ सभी आत्माएं वहाँ तपस्या करती हैं। हिमालय में चारों ओर ज्ञानगंज ही भरा पड़ा है, ज्ञानगंजों से हिमालय पूरा भरा पड़ा है और वहाँ ज्ञान गंगाएं बहती हैं। इसलिए बहुत अच्छी आत्माओं के लिए वहाँ बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। वहाँ जो आत्माएं ज्ञानगंज में गोले में तपस्या कर रही हैं उनको अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, क्योंकि वो कम से कम 5-6 किलोमीटर ऊपर में ज़्यादा पसंद करते हैं ऊपर के गोले में रहकर, क्योंकि 3 किलोमीटर तक तो धरती का वायुमंडल इनको इफेक्ट करता है। 3 किलोमीटर, इसलिए 3 किलोमीटर तक सूक्ष्म जगत की आत्माएं जो भूत प्रेत वाली है वो तो वहाँ धरती से नीचे ऊपर 1 किलोमीटर तक नहीं जा सकती। मगर 3 किलोमीटर से ऊपर भक्ति भाव वाली हल्की आत्माएं जो जो अपने इष्ट देव को दिल से याद करती है, उसके अलावा किसी को नहीं याद करती, नष्टो मोहा इच्छा मात्र अविद्या है, तो ही वो आत्माएं 3 किलोमीटर से ऊपर जा सकती, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर और ज़्यादातर है 5-6 किलोमीटर ऊपर, 7 किलोमीटर ऊपर, फिर धीरे धीरे ऊपर करके कैलाश पहाड़ से ऊपर से स्वर्ग में चली जाती है। तो बहुत ही वैल्यूबल धरती का सूक्ष्म जगत वालों में असली धरती का आज का स्वर्ग गिना जाए तो वो कैलाश पहाड़ है। परम शांति। परम शांति सोचो बोलो परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బాపూజీ చాలా ముఖ్యమైన మహత్వపూర్ణమైనటువంటి వీడియో, దీన్ని మిస్ కావద్దు అంటూ కైలాష్ పర్వతం యొక్క రహస్యం గురించి చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. బాపూజీ కైలాస పర్వతం గురించి చాలా చక్కటి విషయాన్ని మన ముందుకు చెప్పారు. తెలుగులో ఇప్పుడు దీన్ని వినండి. ఈరోజు నేను కైలాస పర్వతం గురించి చెప్పదలుచుకున్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఎక్కడైతే శివుడు, శంకరుడు, పార్వతి తన పరివార సహితంగా అనగా గణేశుడు, కార్తికేయుడితో సహా 3 తత్వాలలో అకారి రూపంలో సూక్ష్మంగా ఇప్పటికీ కూడా అక్కడ ఉన్నారు. 3 తత్వాలు అనగా ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని.
మూడు తత్వాల దేహంతో వారు అక్కడ విహరిస్తూ ఉన్నారు. అందుకనే ఈనాటికి కూడా మానస సరోవరంలో శంకరుడు పార్వతి తిరుగుతూ ఉన్నట్లుగా చాలామంది అనుభవం చేసుకుంటూ ఉంటారు. పూర్తిగా కైలాసం లోపల ఎక్కడెక్కడైతే మరి అనేక ధర్మస్థానాలు ఉన్నాయో అక్కడ పుణ్యక్షేత్రంగా చాలామంది ఆత్మలు అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటారు. ఎవరైతే మహాదేవుణ్ణి పూజ చేస్తూ భావనతోటి సత్యమైన శ్రద్ధ విశ్వాసంతో నమ్మకంతో ఉన్నటువంటి చేరుకున్నటువంటి ఆత్మలకి అక్కడ చక్కటి అనుభవాలు కూడా చేయిస్తూ ఉంటారు. ఇది వారి యొక్క అస్తిత్వానికి సంబంధించినటువంటి విషయం. సత్యమైనటువంటి మనస్తోటి పరమాత్మను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటే, మహాదేవుణ్ణి పూజ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనసుతోటి శంకర్ పార్వతి యొక్క పూజ చేస్తూ ఉంటే తప్పకుండా వారికి అక్కడ అనుభవాలు లభిస్తూ ఉంటాయి. కైలాస పర్వతము అంటే అన్నిటికంటే చాలా పెద్దది. ఏదైతే మరి గణేశుణ్ణి పూజ చేసేవాళ్ళు కానీ, కార్తికేయుణ్ణి పూజ చేసేవాళ్ళు కానివ్వండి, శివుడు శంకరుడు పార్వతిని అంగీకరించేవాళ్ళు కానివ్వండి, ఇలాగా చాలామంది భక్తులు యోగులు తపస్వి ఆత్మలు అక్కడ ఉన్నారు. అక్కడ కూర్చొని తపస్సు చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. మానస సరోవరంలో చుట్టుపక్కల మరి ఏవైతే పైన లోకాలు ఉన్నాయో అంటే స్థానము చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పర్వతాలు నుండి పై లోకాలకి వేరే భువర్లోకానికి స్వర్గలోకానికి వెళ్ళే దారులు ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. అక్కడి నుండి కూడా ఆత్మలు వస్తూ ఉంటారు. మరి అక్కడ ఉండేటువంటి ఆత్మలు రెండో లోకంలో మూడో లోకంలోకి వెళ్ళాలి అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. మహాదేవుణ్ణి దర్శనం చేసుకొనుటకు అక్కడ నుండి శంకర్ పార్వతిని దర్శనం చేసుకొనుటకు పైనుండి కైలాస పర్వతం నుండి పర్వతం పైకి వస్తూ ఉంటారు. ఇలాగా మరి కైలాస పర్వతములో నలువైపులా కూడా చాలా మంచి మంచి ఆత్మలు సూక్ష్మ జగత్తు నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు అక్కడ పవర్ యొక్క గోళంలో వస్తూ ఉంటారు. వారి యొక్క విమానం మూడు తత్వాల విమానంగా ఉంటుంది. పవర్ గోళంలోకి వచ్చి వాళ్ళు మహాదేవుణ్ణి దర్శించుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. మరి పవర్ గోళంలోకి వచ్చిన వాళ్ళు మూడు తత్వాల్లోనే ఉంటారు. అక్కడ శంకర్ పార్వతి మరి గణేశుడు కార్తికేయుడు వీళ్ళందరూ కూడా మూడు తత్వాల్లోనే ఉంటారు. మరి వేరే లోకం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టి చాలా పవర్ఫుల్ ఆత్మలు కాబట్టి ఎవరికి ఈ పంచతత్వాలతోటి ఈ యొక్క చర్మ చక్షులతోటి దర్శనం మరి చేసుకోలేనటువంటి వాళ్ళు మరి మూడు తత్వాల్లో ఉన్న సూక్ష్మ జగత్తు నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు దర్శించుకోగలుగుతూ ఉంటారు. అందుకనే సదా కైలాస పర్వతంలో సూక్ష్మ వతనం నుండి వచ్చేటువంటి ఆత్మలు కూడా ఉన్నారు. అక్కడ సూక్ష్మ వతనానికి వెళ్ళేది అక్కడి నుంచి ఏమీ వీళ్ళు ఉండదు, వచ్చేవాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు. కైలాస పర్వతము అనేది చాలా పెద్ద ప్రదేశము. ఇది ఏదైతే టచ్చి పైన అనేది ఉంటుంది, సూక్ష్మ వతనాన్ని పోలి ఉంటుంది. సూక్ష్మవతనం నుండి రెండో లోకం నుండి భువర్లోకం నుండి స్వర్గలోకం నుండి మహర్లోకం నుండి చాలామంది మహర్షులు వస్తూ ఉంటారు. అక్కడ పై లోకాల్లోకి రావటము వెళ్ళటము ఈ ఆత్మల అవాగమనం వెళ్ళటం రావటం అనేది ఒక మార్గం ఏర్పడి ఉంది. ఇది సూక్ష్మమైన మార్గం, అందరికీ కనిపించేది కాదు, అందరికీ అర్థమయ్యేది కాదు. స్వర్గలోకంలోకి వెళ్ళాలి అన్నా వేరే లోకంలోకి వెళ్ళాలి అన్నా అక్కడ నుండి డైరెక్ట్గా పైకి వెళ్ళేటువంటి ఆత్మలు ఉన్నారు. వారి యొక్క గోళాల్లో వస్తూ ఉంటారు, వెళ్తూ ఉంటారు. వారి విమానము మరి మూడు తత్వాలతోటి పవర్ గోళంలో ఉంటుంది. కైలాస పర్వతం అంటే సామాన్యమైన మానవులకు అక్కడ అనుభూతులు ఇవన్నీ ఏమీ కావు. అసలు సాధారణమైన వాళ్ళకు కూడా అనుమతి అక్కడ లభించదు. సూక్ష్మ వతనంలోకి వెళ్ళేటువంటి వీళ్ళు కాదు. కాబట్టి మరి వెళ్ళాలనేటువంటి ప్రయత్నము చాలామంది చేస్తూ ఉంటారు.
మరి సూక్ష్మ జగత్తుకు వెళ్ళాలి, సూక్ష్మ లోకానికి వెళ్ళాలి అని అంటే అక్కడి నుంచి వాడు వెళ్ళాలి అనుకుని ప్రయత్నం చేసినా కూడా ఎత్తి అవతల పడేస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే చాలా పవర్ కావాలి, పరమాత్మ యొక్క ఆజ్ఞ కావాలి, తపస్సు ఉండాలి, సాధన ఉండాలి. ఏమీ లేకుండా వెళ్ళటం అనేది జరగదు. బౌద్ధ ధర్మం వాళ్ళు కూడా అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటారు, జైన్ ధర్మం వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు. కానీ అన్నిటికంటే కూడా 99% ఎవరైతే ఉన్నారో శివుడు, శంకరుణ్ణి, మహాదేవుణ్ణి అంగీకరించేవాళ్ళు, ఒప్పుకునేవాళ్ళు, తపస్సు చేసేవాళ్ళు, సత్యమైన మనసుతోటి భక్తి చేసేటువంటి ఆత్మలు మాత్రమే అక్కడికి చేరుకుంటూ ఉంటారు. అక్కడ ఒక ప్రదేశంలో ఏదైతే ఉందో అక్కడ వాళ్ళకు అప్పుడు ఎంట్రీ అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. చాలా పెద్ద ఒక ప్రదేశం, శంకరుడు, పార్వతి మరి తపస్సు చేస్తున్న కైలాస పర్వతం అంటే అది చాలా అద్భుతమైన, పవిత్రమైన, శక్తిశాలి పర్వతం. సామాన్యం అనేది కాదు. దానికి కొంచెం పైన మరి సూక్ష్మ జగత్తు లోపల వెళ్ళేటువంటి పెద్ద ప్రదేశం అనేది ఉన్నది. అక్కడ ఇలాంటి ఆత్మలు వెళ్ళటానికి కుదరదు. అందుకని ఎవరైతే మంచి మంచి ఆత్మలు అనేక జన్మల నుండి అనేక ఆ, ప్రాప్తి పొందాలి, అనేక జన్మల నుండి తపస్సు చేసినటువంటి ఆత్మలు, శంకరుడు పార్వతి గురించి పూజ చేసి తపస్సు చేసినటువంటి ఆత్మలకి అక్కడ ఎంట్రీ ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళి తపస్సు చేస్తారు. దర్శనం కోసం వాళ్ళు వెళ్ళిన మంచి అనుభూతులు కలుగుతూ ఉంటాయి. పైలోకాలకి వెళ్ళటానికి అనుభూతి కూడా వాళ్ళకు కలుగుతూ ఉంటుంది. అందుకనే 4 ధామాల యాత్ర అని అంటూ ఉంటారు. దీని క్రింద హరిద్వారం ప్రారంభమవుతుంది. హరిద్వారంలో ఎంట్రీ అవ్వటం అంటే హరి యొక్క ద్వారం. హరి అంటే విష్ణువు, విష్ణువు ద్వారం. తర్వాత బద్రీనాథ్ వెళ్తూ ఉంటారు. హరిద్వారం తర్వాత భగవాన్ విష్ణువు యొక్క భక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో అక్కడ బద్రీనాథ్కు చేరుకుంటూ ఉంటారు. విష్ణు భగవంతుణ్ణి జ్ఞాపకం చేసినటువంటి వాళ్ళు అనగా నారాయణ భక్తులు అన్నమాట. బద్రీ నారాయణుడు చాలా తపస్సు చేసినటువంటి వాళ్ళు, ఆయన్ని పొందాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు అక్కడికి చేరుకుంటారు, ఆ మందిరాన్ని దర్శిస్తూ ఉంటారు. బద్రీనాథ్లో కూడా చాలా సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు అనేక మంది చాలా రహస్యంగా అక్కడ ఉంటూ తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. తర్వాత కేదారీనాథ్, ఎక్కడైతే శివుడు శక్తి ఉన్నారో దాన్ని కేదారీనాథ్ అంటారు. ఎవరైతే శివశక్తుల్ని ఒప్పుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో వారు అక్కడ చేరుకుంటూ ఉంటారు. అక్కడ కూడా అనేక సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు ఉంటారు. గంగోత్రి, యమునోత్రి అని అక్కడ 4 ధామాల యాత్ర చేస్తూ ఎవరైతే మరి హిందూ ధర్మానికి సంబంధించిన ఆత్మలు ఉంటారో, తపస్సు చేసేటువంటి ఆత్మలు ఉంటారో వారు అక్కడికి చేరుకుంటారు. అక్కడ దగ్గరలోనే జ్ఞాన గంజి కూడా ఉంది. హిమాలయాల్లోకి చాలాసార్లు మరి అనేక మంది గురించి అక్కడ జ్ఞాన గంజి గురించి నేను చాలా వీడియోల్లో చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. జ్ఞాన గంజి అనేది ఒక జ్ఞానం యొక్క గోళం అనేది కాదు. అక్కడ అనేక గోళాలు ఉన్నాయి. హిమాలయాల్లో ఎక్కడెక్కడైతే మందిరాలు ఉన్నాయో, పశుపతినాథ్ మందిరం నేపాల్లో ఉంది. అక్కడ చాలా గొప్ప గొప్ప ఆత్మలు నివసిస్తూ ఉంటారు. అక్కడ చాలా సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు చాలామంది ఉంటూ తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. వారి వారి గోళంలో, వారి యొక్క పవర్లో వాళ్ళు ఉండి తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. ఇలాగా అనేక గోళాలు ఉన్నాయి. అనేక మంది ఆత్మలు గ్రూపుగా వెళ్ళి అక్కడ తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. అందుకనే కైలాస పర్వతం అని ఏదైతే మరి చెప్తూ ఉన్నానో అది భూమి మీద ఉన్నటువంటి స్వర్గం అనే అనాలి. కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళటం రావటం అనేటువంటి మార్గము, మరి ఈ యొక్క భూమి నుండి స్వర్గంలోకి వెళ్ళటం మార్గము కూడా మరి వాళ్ళు నిర్ణయించుకుంటూ ఉంటారు. అక్కడికి వచ్చేవాళ్ళు స్వర్గానికి వెళ్తూ ఉంటారు. అంటే సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు స్వర్గలోకం నుండి వచ్చిన వాళ్ళు అక్కడ నుండి వెళ్తూ ఉంటారు. మరి ఇలాగ కైలాస పర్వతం మీద ఎవరైతే మరి వెళ్ళాలి అనుకున్నా కూడా చాలామంది వెళ్ళలేరు. మనుష్య రూపంలోకి వెళ్ళటం మరి స్వర్గలోకంలోకి అసంభవం కదా. అందుకని సూక్ష్మ జగత్తులోని అటువంటి వాళ్ళే వెళ్ళలేకపోతూ ఉంటారు.
స్వర్గలోకానికి వెళ్ళాలి అంటే చాలా తపస్సు ప్రాప్తి ఉండాలి. 99% మెజారిటీ ఆత్మలు శంకరుడు పార్వతిని అంగీకరించినటువంటి భక్తులు మాత్రమే ఆ మానస సరోవరంలోకి వెళ్ళి అనుభూతులు పొందగలుగుతూ ఉంటారు. అక్కడ మానస సరోవరంలోకి వెళ్ళాలి అని అంటే అక్కడ స్నానం చేయటం తోటే మనం సరోవరంలో మానస సరోవరంలో స్నానం చేయటం అంటే ఒక అలౌకికమైన శక్తులు అనుభూతి అవుతూ ఉంటాయి. మానస సరోవరం నుండి క్రింద ఏదైతే కైలాస పర్వతం ఉందో దానికి సుమారు 25 కిలోమీటర్లు నలువైపులా డయరా తోటి వైశాల్యంతో అక్కడ ఉండే వాయుమండలంలో అలౌకిక శక్తులు, పరం పవిత్రత, దివ్యమైనటువంటి శక్తులు అక్కడ ఉంటూ ఉంటాయి. అక్కడికి వచ్చేటువంటి వాళ్ళు వెళ్ళేటువంటి భక్తులకైనా అలౌకికమైన శక్తుల యొక్క అనుభవం అనేది అవుతూ ఉంటుంది. అందుకనే ఈ రోజుల్లో చాలామంది మానస సరోవరం వెళ్ళాలి అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ సాధారణమైన ఆత్మలైతే ఏదో తిరగాలి చూడాలి అనుకుంటారు. కానీ అటువంటి వాళ్ళకు అనుభవం అని కాదు. మనసారా చాలా భక్తి చేస్తూ అనేక జన్మల యొక్క భక్తి భావన కలిగి ఉన్నవాళ్ళు కైలాస మానస సరోవరం యొక్క స్నానం చేసి అక్కడ అలౌకికమైన అనుభూతి పొందాలి అనుకునే దీక్ష తపస్సు చేసిన వాళ్ళకే అలౌకిక శక్తులు ఫీలింగ్ అనుభూతి అనేది అవుతాయి. భక్తికి ఫలితం జ్ఞానం అంటారు. జ్ఞానోదయం కూడా అవుతూ ఉంటుంది. అక్కడ నుండి వెళ్ళటం కొరకు పైలోకాలకి వెళ్ళటం కొరకు కూడా వాళ్ళు తయారీ అవుతూ ఉంటారు. ఏ విధంగా ఈ యొక్క భూమి పైన కూడా అనేక చోట్ల ఈ రోజుల్లో భూమి మీద అనేక ధర్మాలు, మఠాలు, సంప్రదాయాలు, ఆత్మలు ఉన్నారు. వారి వారి ధర్మంలో వారి వారి యొక్క గోళంలో కూడా మరి ఉన్నారు. పైన ఉండేటువంటి గోళంలోకి వెళ్ళాలి అంటే సామాన్యమైన కాదు. పక్క సనాతన ధర్మం సంబంధించిన మరి శివుడు, పార్వతి, మహాదేవుణ్ణి పూజించినటువంటి వాళ్ళే వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. కానీ పూర్వకాలంలో అక్కడ ఒకటే గోళం కైలాస పర్వతం ఉండేది. పర్వతం నుండి స్వర్గంలోకి రావటం వెళ్ళటం మార్గం ఉండేది. చాలా తపస్సు చేసినటువంటి ఆత్మల కొరకు, భక్తి భావం ఉన్న ఆత్మల కొరకు అది ఉండేది. ఇప్పుడు కైలాస పర్వతం ఏదైతే మరి ఉన్నదో దాని యొక్క రూపం అంతా కూడా మారిపోయింది. ఎందుకంటే సదా భూమి మీద రూపాలు మారిపోతూనే ఉంటాయి. ప్రకృతి పరివర్తనాత్మకమైనది. అదేవిధంగా హిమాలయాల రూపం పూర్తిగా హిమాలయం లాగా మంచులాగా అయిపోయింది. చాలా పెద్దది హిమాలయ పర్వతం అంటే. బ్రహ్మదేవుడు మరి దీనికంటే కూడా ముందు పూర్తిగా మరి చక్కటి స్థానాన్ని తయారు చేశాడు. మరి ఈ హిమాలయము ఇప్పుడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ యొక్క బార్డర్లోకి వెళ్ళిపోయింది. అక్కడ వరకు పూర్తిగా హిమాలయం ఉన్నట్లే. అంటే 3000 కిలోమీటర్ల పొడవు, 400 కిలోమీటర్ల వెడల్పు, 500 కిలోమీటర్ల ఎత్తు. ఎక్కడైతే మరి శివుడు శక్తి యొక్క మందిరాలు ఉన్నాయో, హిందూ వైష్ణవ మందిరాలు ఉన్నాయో అక్కడ చాలామంది కూర్చొని తపస్సు చేస్తూ ఉన్నారు. హిమాలయాలు నలువైపులా కూడా మరి జ్ఞాన గంజిలో అనగా అక్కడ జ్ఞాన స్థానము తపస్సు చేసేటువంటి ఆత్మలతోటి నిండి ఉంది. జ్ఞాన గంజిలో హిమాలయాల్లో పూర్తిగా ఆత్మలు, తపస్వి మూర్తులు నిండిపోయి ఉన్నారు. అందుకనే చాలా చక్కటి పురుషార్థం చేసేటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే, చక్కటి భక్తి చేసినటువంటి భావన కలిగినటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే అక్కడ మంచి మంచి అనుభవాలు పొందుతూ ఉంటారు. కనీసం తక్కువలో తక్కువ 5-6 కిలోమీటర్ల పైన వెళ్ళటానికి కూడా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. పైన గోళంలో ఉంటూ ఉంటారు. 3 కిలోమీటర్ల వరకు భూమికి వాయుమండలం యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది. 3 కిలోమీటర్ల వరకు సూక్ష్మ జగత్ ఆత్మలు ఉంటూ ఉంటాయి. ఆ 3 కిలోమీటర్ల వరకు భూమికి భూత ప్రేత ఆత్మలే ఉంటూ ఉంటారు. వీళ్ళు అంతకుమించి పైకి వెళ్ళలేరు. భూమికి పైన ఇక 1 కిలోమీటర్ల వరకు కూడా భూత ప్రేత ఆత్మలు వెళ్ళలేరు. ఇక 3 కిలోమీటర్ల పైకి భక్తి భావన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, తేలిగ్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తమ ఇష్ట దేవతను మరి పార్వతి, శంకరుణ్ణి, మహాదేవుణ్ణి పూజించినటువంటి వాళ్ళు వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. ఇది లేకుండా వాళ్ళని జ్ఞాపకం చేయకుండా ఉన్నవాళ్ళు వెళ్ళలేరు. నష్టోమోహులుగా కావాలి. ఇచ్చా మాత్రం అవిద్యగా కావాలి. అప్పుడు ఆత్మలు వారు పూర్తిగా 3 కిలోమీటర్లను దాటుకొని
మరి పైకి వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. 4 కిలోమీటర్, 5 కిలోమీటరు, ఇంకా ఎక్కువ 6 కిలోమీటర్లు, ఇంకా 7 కిలోమీటర్లు, ఇలా నెమ్మది నెమ్మదిగా పైకి వెళ్తూ వెళ్తూ కైలాస పర్వతం పైకి వెళ్ళగలుగుతారు. ఇంకా పుణ్యాత్ములు, మహాత్ములు అయితే స్వర్గలోకానికి కూడా వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. ఇవి చాలా వాల్యుబుల్. కాబట్టి ఈ భూమి మీద సూక్ష్మ జగత్ ఆత్మలు అసలు మరి ఏదైతే స్వర్గం స్వర్గం అంటూ ఉన్నారో, హిమాలయమే, ఆ కైలాసగిరియే ఒక స్వర్గంలాగా లెక్కించబడుతూ ఉంటుంది. అంటే అక్కడ పరమసుఖం, పరమానందం, పరమశాంతి మరి ఏదైతే ఉంటుందో అది పూర్తిగా అనుభూతి పొందుతూ ఉంటారు అంటున్నారు బాపూజీ. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై.